Today we see the adiabatic process. Adiabatic process is a process where no heat transfer from a system to surrounding or from system to the surrounding. म्हणजे सिस्टीममधून वातावरणाला उष्णता दिली जात नाही किंवा वातावरणाकडून सिस्टीममध्येही हीट एनर्जी घेतली जात नाही. Process in which no transfer of heat from or to the system. सिस्टीममधून दिली जात नाही, सिस्टीममध्ये येत नाही, म्हणजेच Q तुमचा 0 असतो. Q is nothing but delta U plus W using the first law of thermodynamics. As Q is equal to 0, so delta U is equal to minus W. When system expand adiabatically, work done is positive. वर्क डन बाय दी सिस्टीम. सिस्टीमने या ठिकाणी वर्क डन केलेलं असतं. आणि इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज निगेटिव्ह. दॅट मीन्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. when the system is compressed adiabatically, work done is negative. That is, work is done on the system वर work done होत आहे. And internal energy is positive. That means internal energy start increasing. For an adiabatic process, we use one equation P V raised to gamma, which is equal to constant. We take this equation directly. Its proof is not in your syllabus. For a constant, we take as a C. So P V raised to gamma is equal to C, and gamma is nothing but adiabatic ratio, which is equal to Cp divided by Cv. That part we have seen in previous lesson. Gamma is 5 by 3 for monoatomic gas, gamma is 7 by 5 for diatomic gas, and gamma is 4 by 3 for polyatomic gases. Now we calculate the change in internal energy and work done. So first, change in internal energy is nothing but delta U, which is equal to Cv into delta T for 1 mole of gas, because N is equal to 1. Delta T, change in temperature. Now the work done is nothing but pressure into change in volume. So volume changes from Vi to Vf. So to calculate the work done, we use integration P into dV. But as P V raised to gamma is equal to C, so P is equal to C divided by V raised to gamma. Substitute in equation, take C as a common. V raised to gamma is in denominator, take into numerator, then integration varies from Vi to Vf, V raised to minus gamma into dV. Use the formula integration x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1. Here n is nothing but minus gamma. So using this equation, W is equal to C inside bracket V raised to minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 integration from Vi to Vf. Substitute upper limit first, then lower limit, and change this order. Write a positive first and negative afterward. Then we get W is equal to C inside bracket Vf minus gamma plus 1 minus Vi minus gamma plus 1 divided by 1 minus gamma. Take denominator 1 minus gamma as a common outside the bracket. Inside bracket C Vf raised to minus gamma plus 1 minus C Vi raised to minus gamma plus 1. But we know P V raised to gamma is C. For initial condition, Pi Vi raised to gamma is also C, and for final condition, Pf Vf raised to gamma is also C. So in place of first C, we substitute the final condition. In place of second C, we substitute the initial condition. V raised to gamma into V raised to gamma minus 1, as base is the same, add indices. Similarly, in second case, Vi raised to gamma into Vi raised to minus gamma plus 1, base is the same, add the indices that written in next step.
So gamma minus gamma plus 1 Vi raised to gamma minus gamma plus 1. Plus gamma minus gamma get cancelled. So W is equal to 1 upon inside bracket 1 minus gamma bracket complete in second bracket Pf Vf raised to 1 minus Pi Vi raised to 1. As PV is equal to nRT, so Pf Vf is equal to nRTf, Pi Vi is equal to nRTi. Substitute in above equation, take n and r as a common, then we get the equation W is equal to nr divided by 1 minus gamma into inside bracket Tf minus Ti bracket complete. If work is done by the gas, so work is done by the gas, so work done is a positive. So therefore temperature goes on decreasing. So initial temperature is larger and final temperature is less or smaller. So gas cooled down. In other way, if work done on the gas, then the work done is a negative. Final temperature is larger than the initial temperature and gas will warm up. म्हणजे पहिल्या केसमध्ये वर्क डन बाय द गॅसने म्हणजे त्या सिस्टीमने वर्क डन केलं आणि सिस्टीमने वर्क डन केल्यामुळं त्याचं टेम्परेचर डिक्रीज झालं. टेम्परेचर डिक्रीज झाल्यामुळं गॅस तुमचा कूल झाला, थंड झाला. दुसऱ्या केसमध्ये सराउंडिंगनी गॅसवर वर्क डन केलं, म्हणजे सराउंडिंगनी सिस्टीमवर वर्क डन केलं. म्हणजे सराउंडिंगनी वर्क डन केल्यामुळं सिस्टीमचं वर्क डन निगेटिव्ह आलं, पण त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं, राईज झालं, म्हणजेच गॅस तुमचा गरम झाला, वॉर्म झाला. Cyclic process. In a cyclic process, initial and final state is the same. For cyclic process, total change in internal energy of a system is 0. सायक्लिक प्रोसेसमध्ये काय होते, सुरुवातीची आणि शेवटची अवस्था एकाच ठिकाणी असते आणि त्या केसमध्ये बॉडीची इंटरनल एनर्जी वाढत नाही. त्या प्रोसेसमध्ये इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होत नाही, म्हणजेच ती काय राहते तर 0. Suppose this is a one diagram. Body starts from point A, take this path and reaches at point B. Again body starts from point B, take this path and reaches at point A. So starting point and end point is point A. During this path, whatever the area enclosed in this curve, that is known as work done ड्युरिंग द कम्प्लीट सायकल. म्हणजे या ह्याच्यामध्ये जो काय एरिया इन्क्लोज झालेला आहे आतमध्ये आला, तो एरिया म्हणजे तिथं झालं एकूण वर्क डन त्या ठिकाणी असतं. पण या केसमध्ये इंटरनल एनर्जी मात्र सिस्टीमची इन्क्रीज होत नाही. म्हणजे तुम्ही जेवढी हीट एनर्जी देतात तेवढी कशासाठी वापरली जाते तर टोटली इट इज यूज्ड फॉर वर्क डन. फ्री एक्सपान्शन. फ्री एक्सपान्शन इज अनकंट्रोल्ड चेंज. याच्यावर तुमचं नियंत्रण असत नाही. इट इज द ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन दॅट मीन्स अ सिस्टीम डज नॉट ॲब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग अँड सिस्टीम डज नॉट गिव्ह द एनर्जी टू द सराउंडिंग. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन म्हणजे काय, तर सिस्टीम बाहेरून वातावरणातून एनर्जी ॲब्सॉर्ब करत नाही किंवा वातावरणात एनर्जी देत नाही. No exchange of heat between the system and its environment. No work done on the system or by the system. So W is equal to 0. Using first law of thermodynamics, Q is equal to delta U plus W. As W and Q both are 0, naturally delta U is equal to 0. So internal energy does not increases during the free एक्सपान्शन. म्हणजे फ्री एक्सपान्शनच्या वेळेला अंतर्गत एनर्जी त्या सिस्टीमची एनर्जी वाढत नाही. एनर्जी वाढत नाही म्हणजेच टेम्परेचरही इन्क्रीज होत नाही. द सिस्टीम इज नॉट इन थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. हे थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम असत नाही. म्हणजे प्रेशर कॉन्स्टंट राहू शकत नाही, टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहू शकत नाही किंवा व्हॉल्यूमही कॉन्स्टंट राहत नाही. अ फ्री एक्सपान्शन कॅनॉट बी प्लॉटेड ऑन PV
diagram. So it is not possible to plot a diagram of a free expansion. Example, balloon is ruptured suddenly or tire is suddenly punctured. म्हणजे फुगा पटकन फुटणे, हा फुगा फुटण्याची प्रोसेस आहे ते म्हणजे फ्री एक्सपान्शन झालं. त्यामुळे त्याचं प्रेशर आणि व्हॉल्यूम आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येत नाही आणि कॅल्क्युलेट करता न आल्यामुळं पी व्ही डायग्राम ड्रॉ करता येत नाही. बऱ्याच वेळेला आपण सिस्टीम, पिस्टन, सिलेंडर असे शब्द आत्तापर्यंत वापरले. सिस्टीम म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये जी काही एअर आहे, या सिलेंडरिकल पार्टमध्ये जी काय एअर आहे ती म्हणजे तुमची सिस्टीम झाली. त्याचं हे झालं सराउंडिंग, बाहेरची हवा, वातावरण हे पण झालं तुमचं सराउंडिंग. यामध्ये आपण एक मुव्हेबल, मासलेस आणि फ्रिक्शनलेस पिस्टन बसवतो. पिस्टन म्हणजे अशा प्रकारचे एक चकते असते, त्याला असा रॉड बसवला असतो जो याच्यामध्ये आतमध्ये घातला की वर खाली वर्किंग हा करत असतो. मुव्हेबल आहे, हालचाल होते, इथं आत बाहेर हे झालं तुमचं पिस्टनची मुवमेंट. या सगळ्या सिस्टीम, आतील हवा म्हणजे सिस्टीम आणि हे बाहेरचं जे काय ते म्हणजे सराउंडिंग. अशाच पद्धतीचं वर्किंग तुमच्या ऑटोमोबाईल इंजिनमध्ये होत असतं. म्हणजे 2 व्हीलर असू द्या, 4 व्हीलर असू द्या, अशाच प्रकारचा पिस्टन्स आत बाहेर त्या ठिकाणी हालचाल करत असतो. आता हे ऑटोमोबाईलचं वर्किंग कसं असतं हे आपल्याला पाहायचं आहे, ते म्हणजे हीट इंजिन. Heat engine, it convert some heat into work or mechanical energy. That means it is a machine which convert heat energy into the mechanical energy. Heat engine receives heat from the source called as reservoir. Whatever the heat it absorbs is not totally converted into the work by the heat engine. Some heat is lost in this form of exhaust. हीट इंजिनला जी काही हीट मिळते, उष्णता मिळते, ज्याच्यापासून मिळते त्याला म्हणलं जातं रिझर्व्हॉयर. त्याला मिळालेले ऑल हीट जी आहे ती तो हीट जी मिळाली ती सगळी तो वर्कमध्ये कन्व्हर्ट करत नाही, तर काही हीट एनर्जी तो लॉस्ट करतो किंवा त्याच्यातून वाया जाते. ती वाया जी जाते तिला म्हणलं जातं एक्झॉस्ट होणे. सम एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजिनचे काही घटक आहेत. फर्स्ट, वर्किंग सबस्टन्स. व्हॉट इज द वर्किंग सबस्टन्स? मिक्सचर ऑफ fuel, vapor and air in case of a petrol engine or in case of a diesel engine. डिझेल इंजिन असू द्या किंवा पेट्रोल इंजिन असू द्या, त्यासाठी वर्किंग सबस्टन्स म्हणजे काय, एअर आणि पेट्रोलची व्हेपर किंवा पेट्रोलची वाफ या दोघांचं मिक्सचर किंवा एअर या डिझेलची व्हेपर या दोघांचं मिक्सचर म्हणजे तुमचं असतं वर्किंग सबस्टन्स. इट ॲब्सॉर्ब हीट अँड डज वर्क. ते काय करतं, ते मिक्सचर हीट ॲब्सॉर्ब करतं आणि वर्क करतं. देर आर द 2 टाइप्स ऑफ रिझर्व्हायर, हॉट अँड कोल्ड रिझर्व्हायर. हॉट रिझर्व्हायर is the source of heat called as source. Cold reservoir absorb large amount of heat from the working substance at a constant lower temperature called sink. हॉट रिझर्वायर म्हणजेच काय, सोर्स ऑफ हीट असतं आणि त्यालाच म्हणलं जातं आपण सोर्स. कोल्ड रिझर्वायर काय करतं, ती अनावश्यक हीट आहे, जादा झालेली हीट आहे ती ॲब्सॉर्ब करायचं काम हे करतं. उदाहरणार्थ, इन अ 2 व्हीलर, तुमच्या 2 व्हीलरमध्ये जिथं स्पार्क प्लग असतो त्याच्याजवळ अशा खाचा तुम्हाला दिसतात. त्या खाचा असणारा पार्ट जो आहे तो म्हणजे तुमचा कोल्ड रिझर्वायर. तो गरम व्हायला लागतो आणि हवेमध्ये उष्णता तो सोडून देतो.
म्हणजे उष्णता शोषून घ्यायचं काम तो करतो आणि ती उष्णता कुठं टाकतो तर एअरमध्ये सर्क्युलेट करतो, ट्रान्समिट करतो. त्यालाच म्हणलं होतं सिंक. स्पार्क प्लगच्या खाली बघा खाचा 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 असतील तुम्हाला दिसतील. सिलेंडर. वर्किंग सबस्टन्स इज इन्क्लोज इन अ सिलेंडर विथ मूव्हिंग फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन. वर्किंग सबस्टन्स कुठं असतो? तो सिलेंडरमध्ये असतो. तिथं त्याच्या वर पिस्टन पण असतो. पिस्टन्स वर खाली मूव्ह होत असतो. वर्किंग सिस्टम जसं वर्क करेल त्याप्रमाणे पिस्टनची तुमची हालचाल होणार आहे. द वर्किंग सबस्टन्स डज सम वर्क बाय डिस्प्लेसिंग अ पिस्टन्स इन अ सिलेंडर. म्हणजे पिस्टनला वर सरकवायचं काम करतो. कोण करतं? तर त्या सिलेंडरमध्ये जे काय मिक्सचर आहे पेट्रोल आणि एअरचं मिक्सचर हे गरम झालं की ते पिस्टनला वर ढकलतं, म्हणजेच वर्क करतं, कार्य करतं. टू बेसिक टाइप्स ऑफ हीट इंजिन. हीट इंजिनचे दोन बेसिक टाईप आहे, इंटरनल कंबशन इंजिन and external combustion engine. Nowadays we are using the internal combustion type engine. Working substance is heated internally called automobile engine. म्हणजे आजकाल आपण इंटरनल कंबशनचा वापर करतो, एक्सटर्नलचा करत नाही. एक्सटर्नल कंबशन ऑफ इंजिन. वर्किंग सबस्टन्स इज heated externally. एक्झाम्पल स्टीम इंजिन, वाफेचं इंजिन. पूर्वी रेल्वेला वाफेचं इंजिन असायचं, ते आता वापरत नाहीत. 3 बेसिक स्टेप्स इन वर्किंग ऑफ अँड हीट इंजिन. हीट इंजिन वर्किंगच्या 3 बेसिक स्टेप्स. कुठल्या कुठल्या 3? फर्स्ट स्टेप, द वर्किंग सबस्टन्स ॲब्सॉर्ब हीट फ्रॉम हॉट रिझर्वायर ॲट हायर टेम्परेचर. Second, part of absorbed heat is converted into work. And third, remaining part of heat is transmitted to the cold reservoir at lower temperature. वर्किंग सबस्टन्स काय करतो? पहिल्यांदा हीट ॲब्सॉर्ब करतो. कोणाकडून? तर हीट रिझर्वायरकडून. म्हणजेच काय, ज्यावेळेस आपण किक मारतो त्यावेळेस प्लगमधून स्पार्क पडला की तिथं तुमचं पेट्रोल आणि एअर यांचं मिक्सचरमध्ये हीट जनरेट होते. म्हणजेच तर स्पार्क प्लगच्या स्पार्कमधून पडणारी ठिणगी ॲब्सॉर्ब करायचं काम कोण करतं? पेट्रोल आणि एअरचं मिक्सचर करतं. आणि मग हीट जनरेट होते. ती जनरेट झालेली हीट काय करते? तर पिस्टनला वर ढकलते. इट मूव्ज अ पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो दीट परफॉर्म दी वर्क. पिस्टन वर हलतोय म्हणजेच तुम्ही वर्क करता, त्याच्यावर कार्य करता. रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट, जी जादा झालेली हीट आहे, कॅन बी ट्रान्समिटेड टू दी कोल्ड रिझर्वायर. मग ती तुमचं इंजिनचे बाजूचे बाहेरचे जे भाग आहेत, जिथं टू व्हीलरमध्ये जर बघितलं तर स्पार्क प्लगच्या बाजूला जे काही चकत्यासारखे खाचा दिसतात त्यामध्ये ही एनर्जी ट्रान्समिट केली जाते, त्याला आपण कोल्ड रिझर्वायर म्हणतो. हीट इंजिन्स आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग सबस्टन्स. जसं डिझेल इंजिन आपण म्हणतो, पेट्रोल इंजिन म्हणतो. जे पेट्रोल वापरलं तर पेट्रोल इंजिन, डिझेल वापरलं तर डिझेल इंजिन. या पद्धतीने हीट इंजिनचे क्लासिफिकेशन होतं. एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ हीट इंजिन. डिझेल इंजिन असू द्या किंवा पेट्रोल इंजिन असू द्या, ते फ्लो डायग्राम सारखीच असते, म्हणजे त्याचं होणारं वर्किंग. फर्स्ट, हॉट रिझर्वायर ॲट हाय टेम्परेचर TH. हॉट रिझर्वायर म्हणजेच तुमचा स्पार्क प्लग जे असतो तो हॉट रिझर्वायरमध्ये मोडेल. ज्यावेळेला तुमचा स्पार्क पडेल त्यावेळेला इथं तुमचं एअरचं मिक्सचर आणि पेट्रोलचं मिक्सचर हे पेट घेणार आहे, म्हणजेच त्या एक्सपांड होणार आहे, गरम होणार आहे, म्हणजे हीट जनरेट होणार आहे. हे झाले तुमची इनपुट हीट. किती आले तर QH एवढी हीट त्या सिलेंडरमध्ये जनरेट झाली, तयार झाली, निर्माण झाली. आउट ऑफ दॅट पार्ट ऑफ हीट इज यूज टू मूव्ह द पिस्टन. काही हीट एनर्जी पिस्टन्स मूव्ह करायला वापरली जाते, उद्याला वर उचलली जाते. आणि रिमेनिंग हीट गेट ट्रान्समिटेड टू दी कोल्ड रिझर्वायर. मग वर्कसाठी किती वापरली झाली? जनरेट झाली QH आणि जी बाहेर फेकली गेली ती म्हणजे QC. एक तर तुमच्या स्पार्क प्लग खालच्या ज्या चकत्या गरम होऊन वातावरणात सोडले जाईल किंवा
गॅसच्या रूपामध्येही बाहेर टाकली जाईल, ज्याला आपण सायलेन्सर म्हणतो. सायलेन्सरमधूनही ही हीट एनर्जी तुमची बाहेर फेकली जाते. म्हणजे QC एवढी बाहेर जाते, वातावरणात जाते. QH तुम्ही सप्लाय केली, म्हणजे दोघांची वजाबाकी केली तर काय होईल, तेवढी एनर्जी तुम्ही वर्कसाठी यूज केली. यू हॅव गिवन द QH amount of heat produced, and out of that QC get exhausted into the air, and QH minus QC, that is W, is used to move the piston in upward direction. So work done is equal to QH minus QC. So net work done in one operating cycle by a working substance W is equal to QH minus QC. How much energy it is used to perform the work, that is calculated by using the one term called as thermal efficiency, denoted by eta. So eta is nothing but work done divided by total amount of heat supplied for the working, that is QH, W divided by QH. Substitute the value of W, that is QH minus QC, separate out denominator QH, then we get eta, that is thermal expansion, is equal to 1 minus QC divided by QH. The heat engine cycle and PV diagram. The working of heat engine is a cyclic thermodynamic process. म्हणजे ही सायक्लिक आहे, परत 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 रिपीट होणार. परत सिलेंडर वर जाणार, पिस्टन वर जाणार, खाली येणार, पिस्टन वर जाणार, खाली येणार. प्रत्येक वेळेला मिक्सचर तुमचं बर्न होणार आहे. कुठलं मिक्सचर? एअर आणि पेट्रोलचं मिक्सचर. ते बर्न झालं की पिस्टन्स अप होणार, परत त्याचं हीट वापरली गेली की तो पिस्टन डाऊन होणार, परत नवीन स्पार्क प्लग होणार, स्पार्किंग होणार, तुमचं एअर आणि पेट्रोलचं मिक्सचर बर्न होणार, पिस्टन्स वर होणार. ही प्रोसेस रिपीट होत राहते. दॅट प्रोसेस वी रिप्रेझेंट ऑन PV डायग्राम. इट इज A इज अ इनिशियल कंडिशन, सुरुवातीची अवस्था. ॲज heat is absorbed by the mixture of air and petrol, then the pressure start increasing but volume remain constant. So pressure increases. As the pressure of this mixture increases, it applies the force on piston so that it move in upward direction. म्हणजे सिलेंडरमध्ये असणाऱ्या मिक्सचरचं प्रेशर वाढलं मग ते पिस्टनला वर ढकलायला प्रयत्न करेल. ज्यावेळेला वर ढकलेल देन व्हॉल्यूम ऑफ दॅट मिक्सचर गेट इन्क्रीजेस. म्हणजे एअर आणि पेट्रोलचे मिक्सचर जे सिलेंडरमध्ये आहे तिथं व्हॉल्यूम वाढायला सुरुवात होते. ॲट द सेम टाईम प्रेशर गो ऑन डिक्रीजिंग. प्रेशर तुमचं डिक्रीज होणार आहे. दॅट मीन्स पिस्टन्स मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो वर्क डन बाय दी गॅस. मग त्या ठिकाणी वर्क डन तुमचं गॅसने केलं. वेन अ पिस्टन रिचेस अप टू द सर्टन हाईट, पिस्टन ठराविक उंचीपर्यंत गेल्यानंतर त्या मिक्सचरमध्ये असणारे एक्सेस हीट तुमची बाहेर पडायला लागते. ज्यावेळेस एक्सेस हीट बाहेर पडते त्यावेळेला प्रेशर परत तुमचं डिक्रीज होत राहतं आहे, पण त्या केसमध्ये पिस्टनची मुव्हमेंट नाही, म्हणजेच तुमचं व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहील. ॲट हायर पोझिशनला जाऊन पिस्टन तुमचा स्टॉप झालेला आहे. फक्त आता उष्णता वातावरणात सोडायचं काम चालू आहे, दॅट इज हीट रिजेक्टेड. आफ्टर सम टाइम्स पिस्टन स्टार्ट मुव्हिंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. पिस्टन खालच्या दिशेला यायला लागणार आहे. ॲज अ पिस्टन्स मुव्हिंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन व्हॉल्यूम गो ऑन डिक्रीजिंग. म्हणजे आतील सिलेंडरचं व्हॉल्यूम तुमचं कमी होणार आहे. सो गॅस गेट कॉम्प्रेस. गॅस मग तुमचा त्याच्यामुळे जो काही गॅस आहे तो कॉम्प्रेस व्हायला होणार आहे, त्याचं आकारमान कमी कमी व्हायला लागणार आहे. म्हणजे कोणावर वर्क डन होणार आहे आता? गॅसवर. सो वर्क डन ऑन दी गॅस. ड्युरिंग दॅट प्रोसेस प्रेशर ऑल्सो गेट स्लाइटली इन्क्रीज्ड. प्रेशर तुमचं स्लाइटली इन्क्रीज होतं आहे बट व्हॉल्यूम गेट डिक्रीज and you reach at initial condition. Again this cycle go on repeat.